अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करना सारे वीर भरा ठीक होंगे। जिवें कि तुसीं मैनूं जानदे, मैं तुहाडा अपना वीर शाज़ल रमज़ान। वैलकम बैक टू माई चैनल वन लाइफ विद शाज़ल। अज की वीडियो के कोई गल ऐसा करांगे कि जिवें कि मसला होंदा है ना कि बंदे को पैसा होवे, बंदे को सहूलियात होन, बंदा सऊदी अरब दे विच मौजूद होवे लेकिन उमरे वास्ते जान दी सादत नहीं हासिल होंदी, मदीने जान दी सादत नहीं हासिल होंदी। ते मैं एक दावे दे नाल ठीक है फुल प्रूफ अपनी जिंदगी का तजर्बे के नाल तुहानूं एक गल दसांगा कि मदीने जाने वास्ते ना पैसा कम आंदा, ना तुहाडा तलक कम आंदा, ना कि जरूरी है कि तुसीं रियाज च होवो या जरूरी है कि तुसीं मक्के होवो या मदीने होवो। ठीक है, उनदे वास्ते जरूरी है कि बुलावा। तो इत्थे मैं अज गल करांगा कि मैं किस तरह पहला उमरा किया, पहला मदीने दे केड़ा सफ़र अपना किवें तय किया, तो मैनूं केड़ियां केड़ियां जिहड़ियां ना मुश्किलां जड़ियां ने स्टार्टिंग ते फेस करनियां पईयां। फिर मैं जाकर मदीने गया, ज़ियारत की, ते बाद च उमरा किवें कीता। अज दी वीडियो दे च गल्लां सांझियां करांगे। तो चलो फिर शुरू करने आ। जे तुसीं मेरे चैनल ते नवें आए हो, लाइक कमेंट नहीं करना भुलना, ते सबसक्राइब करना भी तुसीं नहीं भुलना, ताकि मैं अपनी जी जर्नी है तुहाडे लोगों दे नाल रल के अपनी जर्नी नूं अगे लैके चलां। मैं बड़ी देर तो कोशिश कर रहा कि अपने आप नूं एक अच्छा यूट्यूबर बनाने की कोशिश करा। मैं काफ़ी ज़्यादा चैनल इस तो पहले बना चुकिया वहाँ, जिंदे विच कई वीडियो मेरिया तकरीबन 70,000 80,000 के तक भी गई ने, लेकिन कंसिस्टेंसी की वजह तो मैं कंसिस्टेंसी के नाल काम नहीं कर सकिया, जिंदी वजह तो मेरे चैनल डेड हो जाते सन, जिंदी वजह तो मैं अज तक कामयाब नहीं हो सकिया। ठीक है, तो हुण फिर एक नवी जर्नी, नवी सोच, नवा जज्बा लैके दोबारा तो एक नवे चैनल के उत्ते मैं आया वां। तो तुहाडे सारिਆਂ दी बड़ी सपोर्ट चाहिदी है, रल के दबा के सपोर्ट करो ताकि एक जज्बा बनिया रहे। मैं जो जिंदगी का एक्सपीरियंस हासिल कर रहा सऊदी अरब दे विच रह के मैं तुहाडे नाल साझा करता रहां। तो चलो शुरू करिए वीडियो ताकि लम्मी ना हो जाए। मैं सऊदी अरब दे विच तकरीबन 2024 दिसंबर 15 तारीख नूं मैं पहुंचिया। तो तल्लुकात होने की वजह तो तल्लुकात इस तरह के मेरे जिन्हों के मैं कोल आया वो मेरे मामू ने, तो उन्होंने के कोल मैं जो आया तो उन्होंने तल्लक एक बनया सी, क्यों काफ़ी पुराने सन लोग जो, क्योंकि एक ट्रकिंग का शोबा सी, तो डेली बेस से गड्डियाँ मक्के जा रही सन, मदीने जा रही सन, जद्दे जा रही सन, और आमदोरफ्त चली हुई सी। ठीक है, तो मैनू भी इस चीज़ की जी ना एक खुशी सी कि यार अगे निज़ाम सही है। मैं अज आया वहाँ तो मैं 2-3 दिन रेस्ट करने, उस तो बाद मैं किसी ट्रक से बह के मैं चला जाना, उमरा करके आ जाना। लेकिन वो कहते हैं कि जो बुलावा ना हो जिन्ना मर्जी मच मार लो तुसी नहीं जा सकते। इस तरह मैं जो तकरीबन कुछ एक हफ्ता को गुजरिया, मैं ट्रक के बैठा होया सी जान दे वास्ते ना, तो मैं मामू ने कॉल की, तो मामू ने कहा नहीं फिलहाल हजे नहीं, फिर चले जाए, कोई इशू सी उस वजह तो नहीं जा सकिया। ऐसा करदे करदे तकरीबन 2.5 तो 3 महीने गुजर गए। उस तो बाद रमज़ान आ गया। रमज़ान दे विच एक ख्वाहिश सी कि यार असीं उमरा करिए, अलहमदुलिल्लाह जे सादत हासिल हो जाए, मदीने जाइए। लेकिन होया करनी कुदरत ऐसी हुई, असीं ईद तो तकरीबन आखिरी जो रोज़ा सी ना, मैं रोज़ा रखा होया सी, तो मैं ना वो मदीने शरीफ दे अलहमदुलिल्लाह मैं जाके इफ्तार किया। तो असीं मदीने सिर्फ जुमे का दिन सी, आखिरी रोज़ा जुमे का सी। तो जुम्मा मैं पढ़िया, जुम्मा पढ़ के फौरन सानूं उत्थों निकलना पिया। वजह ऐसी कि साडियां गड्डियां खाली होनियां सन, तो इस वजह तो जिन्नियां गड्डियां खालियां करनियां सन उन्हें फ़ोन मारता। वो गड्डियां खाली करने के चक्कर से उत्थों वापस आ गए।
ਜੁਮਾ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਅਫਤਾਰੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਰਮਜ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਰਵਾਂਗੇ, ਈਦ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਤਕਰੀਬਨ 5, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰੁਕਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰ ਇੱਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਚਾਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਬਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜ਼ਿਆਰਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਸਹਿਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗੁੰਬਦ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਾਦਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਈਦ ਆ ਗਈ, ਈਦ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣ ਬਣਿਆ, ਈਦ ਛੋਟੀ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਵੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਵੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਂ ਲਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਨੇ ਉਮਰੇ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫੁੱਫੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਮਰਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮੱਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਫੁੱਫੋ ਹੋਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਫੁੱਫੋ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੁਰਫਾ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰਫਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਫੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਫੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਫਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਫੇ ਦੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਮੌਜੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ। ਗੁਰਫਾ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਮੁਲ ਵਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਮੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਮੁਲ ਵਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਦੀ ਦਾ। ਤੇ ਯੋਮੁਲ ਵਤਨੀ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਫੇ ਵੀ ਨੇ, ਰਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਦਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰੀ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਨਾ ਭਤੀਜਾ ਕਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਾਮੂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਮਾਮੂ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਮਾਮੂ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਨ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਭਤੀਜਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚਾਚੂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮਾਮੂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਧਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਮੂ ਵਿਹਲੇ ਸਨ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਮਾਮੂ ਫਿਰ ਚਾਬੀ ਲਈ ਗੱਡੀ ਜਾ ਖਾਲੀ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕਜ਼ਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਉਵੇਂ ਖਲੋਤੀ ਦੀ, ਚਾਬੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਗਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ੁਲ ਜੰਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ੁਲ ਜੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਵਾਫਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁਮਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੁੱਫੜ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਦਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀज़ें ਮਦੀਨੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਵੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮਸलन
ਵਸੈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਡ ਹੋਈਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਲ ਇਹੀ ਸੋਚੀਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਵੇਖ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।